السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين ملاك والقناة ديالي الاحتياطية فاتش تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم، وشكرا على التعاليق ديالكم البناء اللي كتخليوها لي دائما عن جديد بلجيكا وعن هذا المرض في بلجيكا. هذا المرض اليوم ببلجيكا تحصي عشرات الوفيات والآلاف الإصابات مقارنة بالتقرير الأمس. ككل يوم منذ بداية هذا المرض في بلجيكا يقدم لكم أحدث تطورات ومستجدات هذا المرض في بلادنا نقلا عن السلطات الصحية البلجيكية. وبحسب أحدث تقرير الصادر عن المعهد الملكي للصحة العامة ليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 سجلت السلطات الصحية ما معدله 5,976.3 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا بين 6 و 12 أكتوبر، وهي زيادة بالنسبة إلى 96% عن فترة الأيام السبعة السابقة. في الفترة ما بين 9 و 15 أكتوبر استمرت حالات دخول المستشفى في زيادة بمتوسط 177.3 حالة دخول يومية بزيادة قدرها 85%، ويوجد الآن 1949 مريضا في المستشفيات البلجيكية بسبب هذا المرض، 327 منهم في العناية المركزة. ومن ناحية أخرى في الفترة ما بين 6 و 12 أكتوبر قتل الفيروس أكثر من 20 شخصا، وتحديدا 22.6 في اليوم بزيادة قدرها 10.6 وفي المتوسط يوميا، أو 11 وفاة أكثر يوميا مقارنة بالفترة السابقة البالغة 7 أيام. ومنذ بداية الوباء في بلجيكا تثبت إصابة 1191.959 شخصا بكوفيد بزيادة قدرها 10,488 عن الإجمالي المشار إليه أمس، وتوفي 10,327 بسبب 49 وفاة أكثر من أمس. ووصل معدل إيجابية الاختبار أي نسبة الأشخاص المصابين من بين جميع الذين تم اختبارهم إلى 12.7% على الصعيد الوطني. بلجيكا تسرع انتشار عدوى في المدارس البلجيكية هذا الشهر. تشهد بلجيكا انتشار سريع لفيروس كورونا، وحتى يوم الجمعة 16 أكتوبر تحدثه السلطات الصحية عن ما يقارب من 6,000 إصابة في المتوسط اليوم. وبشكل خاص يتسارع عدد الإصابات بفيروس في المدارس، ففي الفترة ما بين الأسبوع الأول والثاني من أكتوبر كانت هناك زيادة بالنسبة 55.5% في الحالات الإيجابية الجديدة بين الطلاب. وعلى الرغم من كل شيء لا تزال معظم العدوى تحدث خارج ساحات المدرسة. تسارعت زيادة في عدد الحالات في المدارس، ووفقا لمكتب الولادة والطفولة ONA في الفترة ما بين 5 و 11 أكتوبر كانت نتيجة اختبار 0.19% من الطلاب التعليم الأساسي والثانوي إيجابية، 40 طفلا في الحضانة و355 في المرحلة الابتدائية و1301 في المرحلة الثانوية، أو ما مجموعه 1.696 تلميذا مقابل 1091 في الأسبوع السابق، ما يمثل زيادة بالنسبة 55.5% بين الأسبوعين. إذا نظرنا إلى التطور على مدى 14 يوم تم اكتشاف 308 حالة لكل
الطالب في المدارس الابتدائية والثانوية في الفترة السابقة كانت الإصابة 335 حالة لكل 100 طالب. منذ التقرير الأخير يوم الجمعة الماضي تم وضع 9500 تلميذ وطالب في الحجر الصحي حديثا، وما لا يقل عن 575 موظفا بين 5 و 11 أكتوبر. كما تقول مكتب الولادة والطفولة الويني هذه أقوى زيادة منذ بداية العام الدراسي. بين 28 سبتمبر و 4 أكتوبر كان هناك 5820 حجرا صحيا جديدا متجانب الطلاب. على الرغم من أن عدد الحالات في ازدياد في المدرسة، يؤكد مكتب الويني أنه لم تحدث كل هذه الإصابات في المدرسة. ما لا يقل عن 17% من الحالات في المدرسة تم الإبلاغ عنها على أنها إصابة ثانوية للمدرسة، مضيفا على 16% فقط من الحالات في المدرسة يمكن اعتبارها مرتبطة بانتقال الفيروس داخل المدرسة نفسها. إجراء غير مسبوق في بلجيكا: تمديد عطلة القديسين حتى 11 نوفمبر. لا زالت الإصابات بفيروس كوفيد-19 تتزايد في بلجيكا بشكل مخيف، لكن رغم ذلك يصر وزراء التعليم في بلجيكا عن عدم إغلاق المدارس ما لم يصدر قرار عام من الحكومة الفيدرالية غدا بعد اجتماع اللجنة الاستشارية. وبحسب المعلومات جاءت بها صحيفة لوسوار، تم تمديد إجازة عيد القديسين لمدة 3 أيام للتعامل مع تكاثر حالات الإصابة بهذا المرض. هذا إجراء غير مسبوق من مجتمع التعليم، وبحسب ما ورد وافق وزير التعليم وأصحاب المصلحة على تمديد إجازة القديسين حتى 11 نوفمبر أو 3 أيام إضافية. وكانت هذه العطلة مقررة من 2 إلى 6 أكتوبر، وبهذا القرار ستكون العودة إلى المدارس يوم 12 أكتوبر. أما بالنسبة إلى كود المدارس فلم يتغير شيء في الوقت الحالي، فهو يظل باللون الأصفر، ولكن سيكون على الجميع في مجال التعليم انتظار ما ستقرره اللجنة الاستشارية غدا، واعتمادا على ذلك قد يكون هناك تعديل. Sanitaire et la multiplication d'un certain nombre de cas dans les écoles poussent à prendre des décisions. Le congé de Toussaint est prolongé jusqu'au 11 novembre en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 3 jours de plus. Dominique Dussin. Des vacances de Toussaint un peu plus longues dans le cadre de la crise du corona. C'est la décision qui a été prise pour l'enseignement francophone. À la sortie des écoles cet après-midi, les avis des élèves étaient partagés. C'est génial. On aura des congés en plus. 3 jours supplémentaires, on les prend. Surtout que je pense qu'on n'a pas assez de congés scolaires. Je suis un petit peu triste parce que j'adore l'école. Et moi j'aime bien l'école. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a tous mes amis là-bas et j'aime bien travailler. Je préfère être à l'école, au moins je fais quelque chose parce que chez moi je fais rien du tout. Du côté enseignant, la nouvelle semble plutôt bien accueillie. Au niveau des directions, c'est clair, ça permet un peu de souffler parce qu'on a eu une rentrée assez chahutée. Et depuis le mois de mars, de toute façon, l'organisation est un peu chahutée aussi. Du côté des parents, on est partagé entre compréhension et problèmes pratiques. Ça implique qu'il va falloir que je trouve quelqu'un qui a une bulle de 2 personnes pour pouvoir garder mon fils pendant que je travaille. Donc voilà, c'est pas encore génial comme idée, mais si ça peut faire reculer un peu le Covid, on verra. Ça pose quand même des petits problèmes, mais on y fait avec. Ça va permettre d'écarter un petit peu les enfants un peu plus longtemps. S'il y a des cas positifs, ça pourrait éventuellement influencer. Ça va permettre aux gens qui stressent d'un peu... voilà. Si c'est pour un but de se prévenir, pourquoi pas. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il faut avoir des politiques beaucoup plus harmonieuses. Il faut ce qu'il faut. Donc malheureusement... il n'y a pas le choix, s'il faut repasser par un confinement, tant pis. Moi en fait j'ai la chance que mon fils est grand, donc il va pouvoir tenir sa petite sœur, mais en travaillant dans un milieu hospitalier c'est pas fort facile.
Tout ce que j'aurais à dire, c'est que les gens se protègent et fassent bien attention, qu'ils soient petits ou grands. Reste que ce prolongement des vacances ne concernera en fait que 2 jours de cours, puisque le 11 novembre était déjà férié. On va faire le point. On retrouve en direct par vidéoconférence la ministre de l'Éducation, Caroline Désir. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. La décision est donc tombée. Le congé de Toussaint prévu du 2 au 6 novembre est prolongé jusqu'au 11 novembre. Caroline Désir, on va en parler, ça va peut-être poser des problèmes de garderie, mais avant ça, l'école en présentiel. Ma question va peut-être vous étonner, l'école en présentiel, vous y croyez toujours ? Oui, j'essaye d'y croire toujours. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Vous savez, rien ne remplace les cours qui sont dispensés par un enseignant face à sa classe. C'est évidemment important d'être à l'école pour tout ce qui concerne les apprentissages, mais aussi parce que le lien social est essentiel au développement des enfants et des adolescents. Donc, on plaide toujours effectivement pour qu'il y ait un maximum de présence à l'école. Maintenant, on attend évidemment, comme vous tous, les résultats du comité de concertation de demain. On en parlera entre autres tout à l'heure. En ce qui concerne les garderies, on a entendu des parents qui s'inquiétaient. Est-ce que des mesures claires vont pouvoir être prises ou est-ce que vous vous dites 2 jours, il y a moyen de trouver des solutions ? Mais donc, pour les garderies, des contacts sont évidemment en cours, notamment avec ma collègue, la ministre de l'Enfance, Bénédicte Linard, pour qu'on puisse trouver des solutions, peut-être via l'accueil extrascolaire. C'est évidemment important parce que les parents sont aussi mis à rude épreuve dans cette crise et qu'il y a des enfants, évidemment, du personnel essentiel pour la société et pour qui une solution doit absolument être trouvée. Caroline Désir, est-ce que vous allez aussi revoir le fameux scénario des codes de couleur? Pour faire simple, c'est entre autres, selon le niveau d'alerte, revoir les dispositions en salle de cours pour assurer une meilleure sécurité des enseignants et des élèves. Est-ce que vous allez revoir ce scénario? Donc nous avons prévu de nous revoir avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement, les fédérations de pouvoirs organisateurs, les organisations syndicales et les fédérations d'associations de parents, dès que le comité de concertation se sera réuni demain. Dans la foulée, nous nous réunirons, y compris avec mes collègues ministres de l'enseignement des autres communautés, et nous verrons comment nous pouvons adapter nos protocoles propres à l'enseignement et éventuellement ces codes couleurs. Une question plus personnelle, vous n'êtes pas sur ce plateau parce que vous êtes en confinement. Comment va votre santé ? Ça va, c'est évidemment pas facile de gérer en plus tout ça à distance. J'ai la chance de ne pas avoir de symptômes trop importants, mais c'est quand même assez fatigant. Et puis une toute dernière question, la mise en place du fameux pacte d'excellence a aujourd'hui vu la crise du plomb dans l'aile ? Alors là aussi, on a voulu envoyer un signal aux directions pour leur dire on entend aujourd'hui votre détresse et on veut vous permettre de vous concentrer prioritairement sur la gestion de la crise. Il faut savoir que tout ça est assez chaotique. On a entre 12 et 15% d'enseignants qui sont malades ou qui sont en quarantaine. Parfois, c'est la moitié des équipes pédagogiques. Et donc, on voulait aujourd'hui vraiment leur envoyer un signal en leur disant on veut vous soulager au maximum de toutes les autres tâches que la gestion de la crise pour que vous puissiez vous y consacrer pleinement. Et donc, nous avons décidé de suspendre la mise en œuvre des réformes du pacte qui peuvent l'être. Évidemment, ces réformes restent indispensables. Vous savez à quel point on se bat pour réformer notre système scolaire. C'est donc juste un report dans le temps des réformes. Mais je crois que c'était un signal important à envoyer aujourd'hui en soutien à la fois aux directions, mais à tout le personnel enseignant. Du changement aussi dans les universités. Dès lundi, elles vont passer en code orange, ce qui veut dire que les cours à distance vont se multiplier. Toutes les universités sont ainsi sur la même longueur d'onde. Il faut malgré tout aider et favoriser les étudiants qui découvrent l'UNIF pour la première fois. On va voir comment. Le reportage de Laurent Wallenberg. Dans cet amphithéâtre de l'ULB, cours de sociologie. Une place sur 2 est vide, question de sécurité. Pour ces étudiants de première année, ce cours devrait se poursuivre de la même façon lundi. Mais pour leurs aînés de 2e, 3e ou de master, il y a du changement. Le code orange est activé. En clair, ces allées et celles d'autres campus devraient s'éclaircir, les cours à distance s'intensifient. Cela veut dire qu'il y aura seulement 20% de présence sur le campus. On voit l'intérêt de limiter la présence sur le campus, le bénéfice en termes sanitaires. Il y aura un maximum d'activités en distanciel, avec toutefois un point d'attention qui sont les étudiants de première année, donc en bac 1. Ce sont des étudiants qui en réto n'ont pas eu la même réto que les autres années. Et donc on voit l'importance pour eux de pouvoir acquérir les codes de l'enseignement supérieur. Le code orange prévoit qu'un seul siège sur 5 peut être occupé dans un auditoire.
Face à des hôpitaux surchargés, l'université bruxelloise décide d'aller un cran plus loin. Nous avons décidé de ne pas organiser de cours théoriques avec une place sur 5 pour toutes les années au-delà du BA1, mais d'être totalement en distanciel pour ces années-là. Et donc nous allons privilégier à la fois les activités pratiques, les TP, les labos. Un coup dur pour Lucie, étudiante en 2e année. Elle doute de sa propre motivation. J'ai peur de ne plus me sentir concernée et de ne plus me sentir obligée d'aller au cours, d'assister au cours du coup. Il n'y a personne derrière moi qui sera là. Sur la question du décrochage, les universités préparent leur plan. Demain, le code orange sera officialisé, mais rien n'exclut à cette heure qu'une décision plus forte encore ne soit prise par le comité de concertation. Les hautes écoles, elles aussi, devraient passer en code orange dans les prochaines heures. La situation est différente de celle des universités. Les espaces sont plus réduits, donc la distanciation physique est plus difficile à organiser et les stages nombreux vont devoir être repensés. Reportage d'Alexis Gonzalez dans une haute école à Namur. Ça, c'est le produit de l'année, plus le bénéfice reporté qui nous donne 800, 8900. Il s'agit sûrement d'un des derniers cours suivis par ces élèves de 3e année de droit en présence de leurs professeurs. Les hautes écoles, elles aussi, devraient passer en code orange. Vu la hausse des contaminations, ça ne m'étonne pas, c'était un peu inévitable. Après, c'est un peu chiant parce qu'on n'a plus cours en présentiel. Enfin, pour moi, du coup, le distanciel, voilà. Je pense qu'on apprend quand même assez mieux en présentiel, vu que c'est un petit peu plus pédagogique, on va dire. Surtout le contact humain, en quelque sorte. Ici, en distanciel, travailler à travers des écrans, déjà c'est nouveau pour tout le monde, je pense. Peut-être pas forcément facile pour tout le monde, que ce soit du point de vue matériel, au point de vue psychologique. Code orange égale 20% de présentiel. Depuis le confinement et la reprise partielle des cours, les professeurs ont eu le temps de s'adapter et de se former avec des cours en ligne. On l'a déjà fait, ça marche bien, oui. Et parfois, évidemment, comme on a été un peu pris de court, forcément l'année passée, mais entre-temps, on a développé un petit peu de technique, de PowerPoint avec des commentaires, donc une autre manière d'aborder la matière. En code jaune, cette haute école avait déjà dû repenser son organisation car elle ne pouvait assurer la distance physique dans les auditoires. En code orange, les bacs 1 seront privilégiés, chaque faculté. وصلتي نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي كتخليوها لي دائما في القناه ديالي شين وملاك والقناه ديالي الاحتياطيه فات التيفي دائما شكرا لكم يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بسلامه